ہر طرف سے صدا آ رہی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو ہم دکھانے والے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں علمی کتابی ہوں، آپ کو دکھانے والے ہیں کہ علمی کتابی کتنا ہے۔ علمی کتابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھنے والے، آپ کا تعلق کتابوں سے ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے بات کر رہے ہیں، کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو پوری دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو دکھانے والا ہوں کچھ کلپس، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ علمی کتابی ہے یا پھر آڈی ہے۔ دیکھیے وہ کلپس۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا اس کا پہلا جھوٹ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے 5 جھوٹ، پھر اگلی قسط میں 15 جھوٹ، پھر اس سے تیسری قسط میں 25 جھوٹ۔ تو پہلا جھوٹ کیا ہے؟ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ حدیث کے آپ کے سامنے ہے، روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ میں وہ دکھا رہا ہوں جو اس نے دکھائی ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ جو کہے تم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، سچا نہ جانو اس کو، نہ تھے پیشاب کرتے مگر بیٹھ کر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس نے سنایا۔ حدیث نمبر 12 ترمذی شریف۔ تو اس نے جھوٹ بولا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس کا دوسرا جھوٹ، ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ امام مسلم نے واضح طور پر مسلم کے مقدمے میں لکھ لیا ہے کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات میں لی جائے گی۔ اب اس کی ویڈیو سے اس جھوٹ کا ہم آپ کو پردہ چاک کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ اب کہے گا کہ میں نے اسے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا واضح طور پر، واضح الفاظ میں امام مسلم نے لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی نہ احکامات میں، لیکن اب کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں امر اور نہی کے لیے، امر و نواہی کے لیے، کسی کام کا حکم دینے یا اسے منع کرنے۔ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے۔ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے۔ حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے۔ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا۔ اب یہ کہہ رہا کہ میں نے اسے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ پہلے کیا کہا اس نے، بعد میں کیا کہا، اس کا دوسرا جھوٹ۔ اب اس کا تیسرا جھوٹ بھی سماعت فرمائیے۔ اے وٹھا کرنے والی چڑیا جیڑی فقہ حنفی دے تحت، اگر ہمارے نزدیک تو نہیں لیکن ان کے نزدیک اگر کپڑوں کے اوپر یہ بیٹ کر دے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ فقہ حنفی میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ چڑیا آ کر بیٹ کر جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کبوتر، چڑیا، اس طرح کے جو اڑتے جانور ہیں، حلال جانور ہیں، وہ اگر بیٹ کر جائیں تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر اس کا 391، مسئلہ نمبر 18۔ جو پرند حلال اونچے اڑتے ہیں، جیسے کبوتر اونچے اڑنے والے ہیں، مینا، مرغابی، قاز، ان کی بیٹ پاک ہے۔ یعنی کبوتر اونچا اڑ رہا ہے تو اس کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے۔ چڑیا بھی اونچا اڑ رہی ہے اور حلال ہے تو اس کی بیٹ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ مزید چڑیا کا لفظ بھی آپ دیکھیں کہ اگر چڑیا کی بیٹ پانی پر چلی جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 آپ کے سامنے ہے۔ کنویں کا بیان، مسئلہ نمبر 3۔ مینگنیاں اور گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہیں مگر کنویں میں گر جائیں تو بوجہ ضرورت ان کا کلیل معاف رکھا گیا ہے، پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اور اڑنے والے حلال جانور، وہاں بھی کہا تھا اڑنے والے پرند، اب یہ اڑنے والے حلال جانور پرند شامل ہیں،
कबूतर चिड़िया की बीट या शिकारी परिंद चील शिकरा बाज की बीट गिर जाए तो नापाक न होगा, वो पानी नापाक नहीं होगा, पानी भी नापाक नहीं होगा, और कपड़े पर बीट गिर जाए चिड़िया कबूतर की तो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। ये इसका था तीसरा झूठ। अब आइए इसका चौथा झूठ। फिका हनफी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने छोटे बच्चे को उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। कुत्ता उठाने के आदाब, तो फिका हनफी में लिखा हुआ है कि कुत्ता अगर आप इस तरह उठा के नमाज पढ़े, देखो किड्डी बड़ी कहानी है, तो उसके मुंह को बांध लेंगे कि आप जुबान नमाज। कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, जिस अंदाज से बात कर रहा है इसको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह हंस रहा है बेशर्मी की तरह, हालांकि फिका हनफी में ये मसला हरगिज नहीं है कि कोई बंदा बच्चा उठा ले तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। ये किताब है बदाए सनाए और इसका तर्जमा है नेमतुल बारी में उसको कोट किया है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 342, और बदाए सनाए में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 146 पर ये इबारत मौजूद है। अल्लामा कासानी इस हदीस का जिक्र करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को कांधे पर उठाया था नमाज की हालत में। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल मकरूह नहीं था, क्योंकि आपको इसकी एहतियाज थी, वहां पर उस बच्ची की हिफाजत करने वाला और कोई नहीं था। ये बुखारी शरीफ में हदीस है 516, उसकी तशरीह फरमा रहे हैं और ये अल्लामा कासानी लिख रहे हैं। या आप अपने इस फेल से इसका हुक्म शरई और जवाज बयान करना चाहते थे कि अमल कलील से नमाज नहीं टूटती और ये फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी बच्चे को उठा के नमाज पढ़ना फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। इस तरह हमारे जमाने में भी हम में से किसी के लिए अमल मकरूह नहीं है। ये कहते हैं मकरूह नहीं है, नमाज बातिल नहीं होगी, और इसने क्या कहा, झूठ बोला कि ये कहते हैं कि नमाज टूट जाएगी। और जहां तक कुत्ते की बात है, खुद जो इसने दिखाया उसमें लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुत्ता रखने की इजाजत दी है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है, कुत्ते का जिस्म अगर अपने कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, कुत्ते का गोश्त हराम है, और जिस जानवर का गोश्त हराम होगा उसका लुआब, उसकी थूक, वो सर जो नापाक होगी। अब फरमाया कि कुत्ते का लुआब अगर लग जाए आपके कपड़ों पर तो आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। इसी तरह जब कुत्ते रखने की इजाजत है, आप कुत्ते रख रहे हैं इसलिए कि मवेशियों की हिफाजत के लिए आपने इजाजत दी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो वहां आपने नमाज पढ़नी, इर्द गिर्द कुत्ते ने आना है तो आपसे उसने अटकलियां करनी है, चिमटना है। नमाज की हालत में बाज़ औक़ात चिमटता है, तो फरमाया अगर उसका मुंह बंधा हुआ है, मुंह बंद है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। ये हरगिज मसला नहीं है कि आपने कुत्ता उठा के नमाज पढ़नी है। ये फुकहा बता रहे हैं कि अगर नमाज की हालत में कुत्ता आ जाए, उसको बंदा उठा ले नमाज की हालत में मजबूरी के तहत, तो नमाज उसकी हो जाएगी जब तक उसका मुंह बंधा हुआ, उसकी राल कुत्ते की इसके लिबास पर ना आए। इसी तरह बुखारी शरीफ में मसला है, 1100 नंबर हदीस है और 741 नंबर हदीस है नसाई में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे पर नमाज पढ़ी है। तो गधे का जो गोश्त वो हराम है, जब जिस जानवर का गोश्त हराम होगा उसकी जो राल थूक है वो भी नापाक होगी। तो अगर कोई आज गधे पर नमाज पढ़ेगा तो उसे मसला समझाया जाएगा। इसने तनकीद की थी सुन्नतें और आदाब, जिस तरह इसका अंदाज है बेहुदगी वाला, ऐसी हरगिज बात नहीं। बात ये समझाते हैं फुकहा कराम, अगर कोई बंदा गधे पर नमाज पढ़ेगा तो उसको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि उसकी राल जो है उसके लिबास पर ना आए, गधे की राल आदमी के लिबास पर ना आए। अगर गधे की राल थूक आदमी के लिबास पर आएगी तो कपड़ा क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, और नापाक कपड़े के साथ नमाज फिर नहीं होगी। तो इसी तरह जब हदीस आएगी तो उसको समझाते फुकाह कराम, लेकिन इस बंदे ने किस अंदाज से बात की और झूठ बोला। तो कुत्ता उठा के नमाज पढ़ना ये लाजमी नहीं है, नमाज की हालत में कुत्ता आ जाए या कोई इस तरह का मसला बन जाए तो उठा के नमाज पढ़ सकती, जवाज है। और सुन्नत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह बच्ची को आपने उठाया ये भी जवाज है। तो कुत्ता उठाने के बारे में इसने तनकीद की, ये जवाज का काम है। और ये जाहिल इस तरह तनकीद करते हैं, फुकहा पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हो, जो तमाम मसाइल को उजागर करके बताते हैं, तफसील से बताते हैं कि किसी एरिया में, किसी इलाके में लोग कुत्ते रखते हों अपने जानवरों की हिफाजत के लिए, तो अगर कुत्ते अटकलियां करें तो वो नमाज की हालत में अगर आ जाए तो कुत्ते का अगर मुंह बंधा हुआ तो आपकी नमाज हो जाएगी। अब इसका 5वां झूठ कि मौलाना यास कादरी पर झूठ बांध रहा है, वो आप खुद मुलाहिजा फरमाएं।
जूता उल्टा हो तो लोग समझते हैं कि ये गुनाह है और कोई बदशुगनी है, फौरन इसको सीधा करने भाग जाते हैं। इसमें कोई मनता ये पुराने लोग समझते थे, अब तो इलियास कादरी साहब का बकायदा क्लिप आया कि अगर जूती उल्टी हो तो इसको सीधा नहीं करना चाहिए जी। लेकिन ये आजकल ताजा था जो कि ये क्लिप चला हुआ है और बहुत ज्यादा चला हुआ है और इसको प्रमोट किया जा रहा है कि जी अगर उल्टी हो जाए जूती इसको सीधी नहीं करना। अगर चप्पल उल्टी हो जाए तो फिर क्या झगड़ा होता है? झगड़ा तो नहीं कहीं पड़ा। इस्तेमाल शुदा चप्पल जो है वो अगर उल्टा पड़ा हो तो इसको सीधा कर देना चाहिए। जी दोस्तों, आपने देखा, इसने कहा कि मौलाना इलियास कादरी साहब कहते हैं कि ये मना है, उसे रोकते हैं, और खुद वो क्या कह रहे हैं मौलाना इलियास कादरी साहब कि जूता उल्टा हो तो उसको सीधा कर लेना चाहिए।